नमस्ते साथीहरु, आज हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको एउटा इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल कन्सेप्ट लिएर आएका छौं। सम्भवतः यस्ता न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटी लेभल एक्जामिनेसनमा चाहिँ सोध्ने गर्छ, जहाँ चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल सब्जेक्ट हाम्रो कोर्समा रहन्छ। र यो चाहिँ आजको न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ थिन वाल भेसलको चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लम हो। र यसको हाम्रो चाहिँ क्वेशन चाहिँ के सोधेको छ भनेपछि अ थिन सिलिन्ड्रिकल सेल इज 5 मिटर लङ and 1 meter internal diameter and 20 mm metal thickness. So तपाईलाई चाहिँ लेन्थ दिएको छ, internal diameter दिएको छ र तपाईको thickness दिएको छ. You need to calculate the maximum intensity of shear stress. So maximum intensity of shear stress in this case कति induce हुन्छ त्यो निकाल्नुस्. Whenever there is internal pressure of 5 Newton per mm square. Similarly तपाईले चाहिँ longitudinal stress, circumferential stress कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस् भनिरहेछ क्वेशनले। र यो अवस्थामा चाहिँ इन दिस सर्कमस्टेन्सेस यू नीड टु डिटरमाइन द चेन्ज इन डायमिटर, द चेन्ज इन लेन्थ एन्ड द चेन्ज इन भोल्युम अफ दिस सिलिन्ड्रिकल सेल। यू आर गिवन टु टेक द यंग्स मॉडुलस अफ इलास्टिसिटी एज 200 GPa and the Poisson's ratio is 0.3. So this is our question। र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले simple basic conceptहरु चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। That is cylindrical cell has very less thickness as compared to its diameter, and you need to understand the hoop stress and longitudinal stress. Similarly, maximum intensity of shear stress is induced whenever you subtract the hoop stress with the longitudinal stress and divide by 2, right? Similarly, the change in diameter and length and the volume of this cell can also be determined using simple formula. So let us see the solution of this question. So what we are given? So हामीले चाहिँ given कुराहरु लेखौं है त। सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ we need to write the given things from the question. So cylindrical cell is 5 meter long. So length of the cylinder, let us say it is 5 meter. So if you convert into mm, 5000 mm, right? Similarly, तपाईको चाहिँ internal diameter दिएको छ. Let us say it be d. Internal diameter is d. It is given as 1 meter. So it is 1000 mm. Similarly, you are given the metal thickness. So thickness, let us write t as 20 mm, right? So तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुराहरु दिएको छ। Similarly, तपाईलाई चाहिँ अरु के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ internal pressure. So let us say internal pressure BP 5 Newton per mm square. So this is the internal pressure that is given in this question. Similarly, तपाईलाई चाहिँ Young's modulus elasticity को भ्यालु दिएको छ 2 GPa 200 GPa and the Poisson's ratio mu is equals to 0.3. So I have written Poisson's ratio as mu, that is 0.3. So on the basis of these things you need to determine the different components, right? So तपाईले चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ के निकाल्नुस् भनिराछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त maximum intensity of shear stress tau max, longitudinal stress, circumferential stress र change in diameters, length र volume निकाल्नुस् भनिराछ। So given कुराहरु हामीले लेखिसकेका छौं। Then first मा चाहिँ तपाईले के निकाल्नुस् भनिराछ त भन्दाखेरि चाहिँ circumferential stress, circumferential stress, that is also the hoop stress, right? So hoop stress निकाल्नुस् भन्छ। Let us suppose that it be sigma c. So sigma c is always the pressure times the internal diameter by 2t. So PD by 2t तपाईहरुको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ sigma c को भ्यालु हुन्छ। प्रेसर चाहिँ तपाईहरुलाई कति दिएको छ त 5 न्यूटन per mm square, 5 न्यूटन per mm square तपाईहरुलाई प्रेसर दिएको छ। डायमिटर चाहिँ तपाईको 1000 mm छ, डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु थिकनेस चाहिँ कति छ त तपाईको 20 mm, राइट? सो तपाईको चाहिँ सिग्मा सी के मा आउँछ त रिजल्ट mm काट्यो न्यूटन पर mm स्क्वायर मा आउँछ, राइट? सो तपाईको चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी द भ्यालु अफ सिग्मा सी इन दिस केस। सो सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेस चाहिँ सिम्पल तपाईको चाहिँ सर्कमफेरेन्समा जति तपाईको स्ट्रेस आउँछ त्यसलाई चाहिँ सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेस भन्छ अथवा हुप स्ट्रेस भन्छ। दैट इज सिग्मा सी इज इक्वल्स टु पीडी बाइ 2t। सेकेन्डली तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब लंगिट्युडिनल स्ट्रेस निकाल्नुस् भनिराछ। लंगिट्युडिनल
स्ट्रेस सिग्मा एल सो तपाईले चाहिँ यदि तपाईलाई थाहा छ दुईटाको रिलेसनशिप थाहा छ भनेपछि सिग्मा सी इज ट्वाइस अफ सिग्मा एल हुन्छ सिग्मा एल भनेको चाहिँ सिग्मा सी बाई 2 हुन्छ डाइरेक्टली तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले चाहिँ सिग्मा एल भनेको चाहिँ सिग्मा सी बाई 2 हुन्छ है दैट इज 125 बाई 2 इज 62.5 अथवा तपाईलाई चाहिँ यो बिर्सिनु भयो भनेपछि सिग्मा एल को मात्र फर्मुला थाहा छ भनेपछि तपाईले पीडी बाई 40 युज गर्नुस् राइट पी इज 5 इन्टु डी इज 1000 डिवाइडेड बाई 4 इन्टु 20 राइट सो यो गर्दाखेरि पनि 62.5 आउँछ वाट एभर यु क्यान राइट तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली तपाईले चाहिँ सर्कम्फरेन्शियल स्ट्रेस निकाल्नु भयो लंगिट्युडिनल स्ट्रेस निकाल्नु भयो अब तपाईले चाहिँ थर्ड चाहिँ मैक्सिमम इन्टेन्सिटी अफ शियर maximum shear stress maximum shear stress so तपाईले maximum shear stress निकाल्न सक्नुहुन्छ so maximum shear stress तपाईले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ maximum shear stress tau max is given by sigma c minus sigma l by 2 हो तपाईले sigma c र sigma l को चाहिँ डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ tau max आउँछ यो सिग्मा सी भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्छ सिग्मा एल भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्छ यो मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्छ र डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ टाउ म्याक्स आउँछ राइट सो तपाईले चाहिँ यो 125 माइनस 62.5 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ टाउ म्याक्स को भ्यालु आउँछ सो दैट विल बी 31.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अथवा or if you forget everything formula तपाईले बिर्सिनु भयो भनेपछि you can easily say that maximum shear stress को भ्यालु तपाईको longitudinal stress को आधी हुन्छ अर्थात tau max के हुन्छ त तपाईको भन्दाखेरि चाहिँ pd by 80 हुन्छ राइट so p is 5 into 1000 divided by 8 into 20 so it will also yield 31.25 newton per mm square सो तपाईले चाहिँ फर्मुलाजहरु थाहा छ भनेपछि यस्तो ओल्ड क्वेशन को सोलुशन्सहरु चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ तीनटा कुराहरु क्वेशनमा दिएको चाहिँ निकालिसक्यौ लेट अस सी द चेन्जेस इन डायमिटर चेन्जेस इन लेन्थ एन्ड चेन्जेस इन भोल्युम इन दिस केस राइट सो तपाईले चाहिँ चेन्जेस निकाल्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ राइट सो लेट अस से द चेन्जेस in diameter so let us say the changes in diameter be del d right is equals to what so changes in diameter ta tapaharko del d cha and you know that let us suppose that epsilon c be the strain in the circumferential section tapaiko chai epsilon c bhane chai मैले के माने भन्दाखेरि चाहिँ it is the strain circumferential strain circumferential strain right so circumferential strain epsilon c now this circumferential strain is the change in diameter per unit original diameter isn't it तपाईको चाहिँ circumferential strain भने चाहिँ diameter मा change per unit original diameter हुन्छ right so तपाईले चाहिँ changes in diameter निकाल्न सक्नुहुन्छ epsilon c into d गरेर right so अब epsilon c को भ्यालु तपाईले थाहा हुनु पर्यो now तपाईले चाहिँ एप्सिलोन सी चाहिँ जनरलाइज हुक्स ल बाट निकाल्न सक्नुहुन्छ इट विल गिभ इज सिग्मा सी बाइ ई माइनस म्यू सिग्मा एल बाइ ई राइट सो सिग्मा सी को भ्यालु के हुन्छ पीडी बाइ 2टीई राइट पीडी बाइ 2टीई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एल इज पीडी बाइ 4टीई राइट सो इफ you solve this epsilon c will be coming out to be pd by 4te right so it will 2 minus mu so mu is the Poisson's ratio right mu is the Poisson's ratio that is given in the question so यसरी तपाईहरुले epsilon c को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ it is the circumferential strain that is epsilon c is the circumferential strain that is inducing in this case right so तपाईले चाहिँ epsilon c निकालिसकेपछि if you multiply with d then you will getting the changes in diameter isn't it so
यो केसमा c को भ्यालु निकालौं राइट सो फेरि सब्स्टिट्युट गरौं इजी होला p कति छ तपाईहरुको भन्दाखेरि चाहिँ 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर डायमिटर इज 1000 एन्ड 4 इन्टु t t भने चाहिँ के हो त थिकनेस र e भने चाहिँ तपाईहरुको यंग्स मोडुलस इलास्टिसिटी 200 जीपीए दिएको छ सो e भने चाहिँ हेर्नुस् त 200 जीपीए दिएको छ तपाईको युनिटहरु मिलाउनु पर्यो यो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा राखेको छ भनेपछि यसलाई पनि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा राख्नु पर्यो 200 इन्टु 10 टु द पावर 9 न्यूटन पर स्क्वायर मिटर हुन्छ अर्थात 200 इन्टु 10 टु द पावर 9 न्यूटन भयो 1 स्क्वायर मिटर भने चाहिँ 10 टु द पावर 3 एमएम स्क्वायर हुन्छ हैन सो यसलाई चाहिँ एमएम स्क्वायर मा कन्भर्ट भयो सो इजिली तपाईहरुको यो 10 टु द पावर 6 भयो भनेपछि तपाईहरुको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2 इन्टु 10 टु द पावर 5 2 इन्टु 10 टु द पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आउँदो रहेछ सो 2 इन्टु 10 टु द पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आउँदो रहेछ सो इजिली तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एप्सिलन सी को भ्यालु 2 इन्टु 5 इन्टु 1000 डिवाइडेड 4 इन्टु 20 इन्टु 2 इन्टु 10 टु द पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर 2 माइनस म्यू इज 0.3 सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एप्सिलन सी को भ्यालु तपाईहरुको कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 5.31 इन्टु 10 टु द पावर -4 भ्यालु आउँछ सो इट इज द युनिटलेस क्वान्टिटी इट इज द चेन्ज इन डायमिटर पर युनिट ओरिजिनल डायमिटर राइट सो अब तपाईले चाहिँ इजिली के निकाल्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेल डी को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ सो डेल डी विल बी गिभिङ अस 5.31 10 टु द पावर -4 इन्टु द डायमिटर इज 1000 mm सो तपाईले चाहिँ एमएम मा चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि 0.531 mm सो चेन्ज इन डायमिटर तपाईहरुले इजिली निकाल्न सक्नुभयो सिमिलरली तपाईले चाहिँ चेन्जेस इन लेन्थहरु निकाल्न लेट अस सपोज दैट del l be the change in length be change in length right so now say तपाईको चाहिँ longitudinal strain will be change in length per unit original length right so तपाईले चाहिँ del l भने चाहिँ epsilon l into original length गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ एप्सिलन एल निकाल्नु पर्ने हुँदो रहेछ देन यु हैव टु मल्टिप्लाई विथ द लेन्थ दैट इज गिवन इन द क्वेशन ल अब तपाईहरुले एप्सिलन एल को भ्यालु निकाल्नुस् राइट सो एप्सिलन एल पनि अघि नैको गरे जस्तो तपाईको जनरलाइज हुक्स लबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ एप्सिलन एल इज इक्वल्स टु सिग्मा एल बाइ ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा सी बाइ ई हुन्छ राइट सो सिग्मा एल पीडी बाइ 4te minus mu sigma c भने चाहिँ pd by 2te right so तपाईले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ pd by 4t right so pd by 4t will be e common 1 minus 2 mu right so epsilon l को भ्यालु त यति हुँदो रहेछ so if you solve this now if you solve this the epsilon value l that is the longitudinal strain that will give us pressure is 5 Newton per m square 10 d is 1000 mm 4 into t is what thickness 20 mm and e is 200 GPa यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति आएको थियो त 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square so 1 minus 2 into 0.30 right so epsilon l will be coming out to be 1.25 into 10 to the power -4 so तपाईको चेन्जेस इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ को भ्यालु आयो सो तपाईले चाहिँ देयरफोर चेन्ज इन लेन्थ इज इक्वल्स टु निकाल्न सक्नुहुन्छ एप्सिलन एल इन्टु ओरिजिनल लेन्थ एप्सिलन एल भने कति छ तपाईको चाहिँ 1.25 into 10 to the power -4 into length is 5000 mm so यो तपाईको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ mm मा रिजल्ट आउँछ राइट सो यसको रिजल्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको so it will give us 0.625 so 0.625 mm तपाईको चाहिँ चेन्जेस इन लेन्थ आउँछ राइट so 0.625 will be the changes in length in this case now अब तपाईको लास्ट कम्पोनेन्ट के निकाल्नुस् भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ चेन्जेस इन भोल्युम भोल्युममा चाहिँ कति चेन्ज हुन्छ इन दिस सिलिन्ड्रिकल सेल तपाईले चाहिँ इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ सो चेन्ज इन भोल्युम
चेन्ज इन भोल्युम तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम, let us suppose that let it be del V is equals to what? So you know that volumetric strain, so EV be the volumetric strain. So volumetric strain in this cylindrical cell case is EV. So EV भनेको चाहिँ volumetric strain, right? So EV will be changes in volume per unit original volume, right? Correct? So तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एप्सिलन v को भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो. Now this will be the equation, let us suppose that 1. So now तपाईले चाहिँ एप्सिलन v को फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. एप्सिलन v हामीले चाहिँ डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ के निकालेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2 टाइम्स एप्सिलन c प्लस एप्सिलन l, राइट? सो एप्सिलन v भनेको चाहिँ तपाईको 2 इन्टु एप्सिलन c. एप्सिलन c भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सर्कमफेरेन्शियल अथवा हुप चाहिँ स्ट्रेन हो है, हुप स्ट्रेन. सो 2 इन्टु सिग्मा c. सिग्मा c तपाईहरुले निकालिसक्नु भएको छ 5.31 10 to the power minus 4 plus epsilon n is 1.25 into 10 to the power minus 4. So यो क्वान्टिटी के हुन्छ त तपाईको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ, राइट? सो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन. अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको भ्यालु थाहा भइसकेको छ, तपाईले इन्टु v गर्नु पर्यो ल, राइट? सो फ्रम फर्स्ट चेन्जेस इन भोल्युम इज इक्वल्स टु एप्सिलन v into volume, right? So volume is the ये v भनेको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सेक्सन को भोल्युम, राइट? सो एप्सिलन v इज यो क्वान्टिटी तपाईको चाहिँ निकाल्नुस् 2 into 5.31 into 10 to the power minus 4 plus 1.25 into 10 to the power minus 4. सो यो क्वान्टिटी भने एप्सिलन v को भयो, मल्टिप्लाई विथ v भनेको चाहिँ भोल्युम पाई d स्क्वायर बाई 4 भने चाहिँ यसको क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ. सो तपाईले चाहिँ यो गर्नु पर्यो, राइट? देयरफोर मैले माथि लेखी डेल v इज इक्वल्स टु तपाईको पाई को ठाउँमा चाहिँ पाई नै राख्नुस्, d को भने चाहिँ अब तपाईले mm मा इफ यु वान्ट टु डिराइभ इन mm तपाईले d को ठाउँमा चाहिँ 1000 राख्नुस्, राइट? d को मा चाहिँ 1000 mm राख्नुस् र l को मा चाहिँ तपाईहरुले 5000 राख्दाखेरि चाहिँ you can easily find the changes in volume that is occurring in this case, right? So this time it will give us 4.67 into 10 to the power 6, 10 to the power 6 mm cube. So this will be the volume, right? So this will be the volume in this case, changes in volume in this case. So 4.67 into 10 to the power 6 mm cube will be the change in volume. साथीहरु हजुरहरुलाई चाहिँ यदि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भने चाहिँ ट्वाइस अफ सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेन अथवा हुप स्ट्रेन प्लस तपाईको एप्सिलन एल दैट इज लंगिट्युडिनल स्ट्रेन. यो फर्मुला थाहा भएन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली रिजल्टहरु याद गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले 40e 5 minus 4 म्यू हुन्छ र डाइरेक्टली यो फर्मुलाबाट तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त एप्सिलन v को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ नाउ डाइरेक्टली चेन्ज इन भोल्युम भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त एप्सिलन v इन्टु ओरिजिनल भोल्युम गर्न सक्नुहुन्छ. सो pd by 40e 5 minus 4 म्यू इन्टु भोल्युम भने चाहिँ पाई इन्टु d स्क्वायर बाई 4 इन्टु लेन्थ गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो केसमा पनि तपाईले चाहिँ डाइरेक्टली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. p भने चाहिँ 5 इन्टु d भने चाहिँ 1000 mm, 4 इन्टु थिकनेस भने 20, e भने 2 इन्टु 10 to the power 5, isn't it? So into 5 minus 4 into 0.3 म्यू भने 0.3 into pi into 1000 square divided by 4 into 5000. So if you solve this again, your change in volume is 4.67 into 10 to the power 6 mm cube. So तपाईले चाहिँ you have that flexibility. So if you understand the derivative part अथवा derivation तपाईले जसरी गर्नु भएको छ त्यो तपाईले पार्ट थाहा छ भनेपछि you can execute by calculating epsilon c and epsilon l, or if you have remembered the formula then you can easily write the formula and solve the problems. So तपाईले चाहिँ
यस्तो न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईले बेसिक फर्मुलाहरु थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। लाइक जुन चाहिँ हुप स्ट्रेन हुन्छ, तपाईको हुप स्ट्रेस हुन्छ, दैट हुप स्ट्रेस इज प्रेशर इन्टु इंटरनल डायमिटर टाइम्स 2 टाइम्स थिकनेस हुन्छ। सिमिलरली तपाईको सिग्मा एल भने चाहिँ तपाईको पीडी बाइ 40 हुन्छ र तपाईको सिग्मा सी भने चाहिँ ट्वाइस अफ सिग्मा एल हुन्छ। यो रिलेसनहरु थाहा पाउनु पर्यो। र टाउ मैक्स तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल बाइ 2 हुन्छ, राइट। र तपाईले चाहिँ टाउ मैक्स को रिलेसन सिधै थाहा पाउने भनेपछि के हुन्छ त पीडी बाइ 80 पनि हुन्छ, अथवा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ सिग्मा एल बाइ 2 हुन्छ। सो विभिन्न तरिकाले तपाईले चाहिँ यस्तो न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। यदि तपाईले एप्सिलोन सी को भ्यालु पीडी बाइ 40 फर्मुलाजहरु तपाईले चाहिँ 2 माइनस म्यू निकाल्नुहुन्छ र एप्सिलोन एल भने चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ त पीडी बाइ 40 1 माइनस 2 म्यू हुन्छ। सो यो सबै तपाईले चाहिँ केबाट निकाल्नु भयो त जनरलाइज हुक्स लबाट निकाल्नु भयो। यदि तपाईले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको भ्यालु चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ पीडी बाइ 40 5 माइनस 4 म्यू हुन्छ। सो यस्तो तपाईले चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुलाहरु सम्झिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदम छिटो क्विकली यस्तो प्रब्लम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो रिमाइन्डिङ यू, थ्यांक यू सो मच for watching this video completely, and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe this video. Take care. Bye.